السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما ملک اور میں تصور زمان بابر۔ خبرنامے میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 25% ہماری آبادی شدید غربت میں رہتی ہے۔ اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دھیان نہیں رکھ سکتے، کوئی کسی قسم کا لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کرونا کی ریلیف کے لیے ٹائیگرز فورس میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کھانا پینا پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے کورونا ریلیف کے لیے ٹائیگر فورس کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کورونا کی جنگ ہم حکمت سے جیت سکتے ہیں، ملک میں اناج کی کمی نہیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ احساس پروگرام کے فیس بک پیج پر مخیر حضرات کو رجسٹر کریں گے۔ ملک بھر کی تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خیراتی رقوم تقسیم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے اہم خطاب۔ پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ کے اکاؤنٹ کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک مزدوروں اور ورکرز کو سستے قرضے دے گا۔ ریلیف سے متعلق کوششیں مربوط تعاون سے چلیں گی۔ بحیثیت قوم کمزور طبقے کا ساتھ دیں گے۔ قرنطینہ سینٹر میں صرف بزرگوں کو لے کر جانا چاہیے، وزیر اعظم عمران خان۔ حکومت کا کمزور طبقوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کا عزم۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس۔ کورونا وائرس کے چیلنج کے پیش نظر غریب اور نادار افراد کی امداد کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ۔ پاکستان میں کورونا سے متاثر 53 افراد مکمل صحت یاب، 21 جاں بر نہ ہو سکے۔ ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1690۔ وائرس کی روک تھام کے لیے سماجی دوری پر عمل کیا جائے، معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا۔ سندھ حکومت کو 5000 کورونا کٹس فراہم کی گئی ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی متعلقہ طبی آلات فراہم کیے جا چکے ہیں۔ چین سے وینٹیلیٹرز اور حفاظتی سامان درآمد کیا جا رہا ہے۔ سامان 6 اپریل سے قبل پہنچ جائے گا۔ چیئرمین NTMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل۔ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر پاکستانی مسافر پھنسے ہوئے نہیں ہیں۔ اندرون اور بیرون ملک پروازیں تا حکم ثانی بند ہیں۔ مسافر ٹرانسپورٹ اور ریلوے کو 1 اپریل تک کھولنے میں کوئی صداقت نہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف۔ وزیر اعظم عمران خان نے راشن اور دوسری اشیاء ضروریہ غریب اور مستحق افراد کے گھر پہنچانے کے لیے نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ نوجوان ملک میں تبدیلی کا ہراول دستہ بنے تو مخیر حضرات نے ہمیشہ عوام کی فلاح کے لیے دل کھول کر رکھ دیا۔ PTI کور کمیٹی نے ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا جہاں مخیر حضرات اور خیراتی ادارے رجسٹر ہوں گے۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشقابان کا ٹویٹ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے معاون خصوصی عثمان ڈار کی ملاقات۔ کورونا وائرس کے حوالے سے خصوصی فنڈ کے قیام اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ٹائیگر فورس کی تشکیل کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ فورس میں رضاکاروں کی رجسٹریشن کا عمل 31 مارچ سے 10 اپریل تک سٹیزن پورٹل کے ذریعے مکمل کر لیا جائے گا، عثمان ڈار۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا میں قائم قرنطینہ مرکز کا دورہ۔ مریضوں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ قرنطینہ سینٹر میں تقریباً 600 افراد رکھنے کی گنجائش ہے۔ صدر مملکت کا سہولیات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ کورونا وائرس پر قابو پانے اور متاثرہ مریضوں کے بہترین علاج معالجے کے عزم کا اعادہ۔ وائرس سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ایکشن پلان پر بھی منوان عمل درآمد کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان اور DG رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عامر مجید کی بھی شرکت۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن پر مؤثر عمل درآمد۔ سڑکوں پر ٹریفک انتہائی کم، کاروباری مراکز بند۔ کریانہ سٹور، گوشت کی دکانیں، فروٹ اور سبزی منڈیاں، میڈیکل سٹورز کھلے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثرہ علاقوں میں سپرے کا عمل جاری۔ کورونا ریلیف پیکج کے حوالے سے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا خصوصی اجلاس۔ 12 کھرب کے ریلیف پیکج سے 1 ارب روپے ہنگامی ریلیف فنڈ کے لیے مختص۔ صنعتی شعبے کے دہاڑی دار ملازمین کے لیے 2 کھرب روپے کی امداد کی منظوری۔
ضروری اشیاء کی وافر فراہمی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 50 ارب منظور۔ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے $20 لاکھ کی معاونت کی منظوری۔ بینک کے ڈیزاسٹر رسپانس فنڈ سے ملنے والی رقم سے ہنگامی میڈیکل سامان، ذاتی حفاظتی آلات اور تشخیص و لیبارٹری آلات خریدنے میں مدد ملے گی۔ بھارتی ریاستی مشینری کورونا وائرس سے بڑا خطرہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ مودی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو مہلک وبا سے بچائے۔ پولیس کے ہاتھوں عوام کے ساتھ بدسلوکی انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہیومن رائٹس واچ۔ اقوام متحدہ کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ حریت رہنما۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 7,68,000 افراد متاثر، 1,60,243 مکمل صحت یاب۔ ہلاکتوں کی تعداد 36,914 ہو گئی۔ یورپ میں 25,000 سے زائد اموات۔ اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور بیلجیم میں صورتحال انتہائی تشویشناک۔ امریکہ میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,55,000 سے تجاوز کر گئی۔ 2,854 ہلاک۔ امریکہ میں لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلہ رکھنے کی تاریخ 12 اپریل سے بڑھا کر 30 اپریل کر دی گئی۔ کورونا وبا اگلے 2 ہفتوں میں اپنی حدوں کو چھو سکتی ہے۔ ہر شخص حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کرے۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس۔ کھیلوں سے وابستہ افراد کی خاطر غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی فنڈ قائم۔ فنڈ سے کھلاڑیوں، کوچز اور ٹیکنیکل آفیشلز کو عالمی وبا سے محفوظ رکھنے اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں استعمال کیا جائے گا۔ بین الصوبائی رابطوں کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت ساری دنیا کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ پاکستانی قوم مل کر کورونا کی وبا کو شکست دے سکتی ہے۔ حکومت اس وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ احساس پروگرام کی بنیاد پر خیراتی ادارے رجسٹرڈ کیے جائیں گے اور آئندہ ملک میں ریلیف کے کام کو اداروں کے مربوط تعاون سے چلایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ کے قیام کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کے خطاب کی تفصیل اکرام اللہ محسود سے۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کی وبا سے عالمی سطح پر مشکل کا سامنا رہا ہے۔ ہمیں اس وائرس کو شکست دینے کے لیے مل کر شکست دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 25% آبادی شدید غربت میں رہتی ہے۔ ملک کو مکمل لاک ڈاؤن کیا تو بڑی آبادی متاثر ہوگی۔ وزیر اعظم نے کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑنے پر فورس متاثرہ علاقوں میں کھانا اور دوسری اشیاء پہنچائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 25% ہماری آبادی شدید غربت میں رہتی ہے۔ اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دھیان نہیں رکھ سکتے جو بالکل بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا، تو یہ کوئی کبھی ذہن میں ڈال لیں کوئی کسی قسم کا لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کورونا کی ریلیف کے لیے ٹائیگرز فورس میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کھانا پینا پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے خصوصی فنڈ کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے
प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड के अकाउंट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम की फेसबुक पेज पर मुखैर हजरात को रजिस्टर करेंगे। मुल्क भर की किसी भी इलाके की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए खैराती रकूम तकसीम की जाएंगी। मैं प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस कर रहा हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट होगा। ये अकाउंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन ये परसों से खुलेगा। परसों से इस अकाउंट में जो भी पैसा डालेगा, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर, किसी किस्म के सवालात नहीं पूछे जाएंगे। एहसास प्रोग्राम की जो फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज के ऊपर जो भी लोग खैरात देना चाहते हैं वो रजिस्टर करें। तो पाकिस्तान का रिलीफ एफर्ट है, वो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कोऑर्डिनेशन से चले। वज़ीर-ए-आज़म ने वाशगाफ अल्फाज में मुतनब्बे किया कि इस मुश्किल वक्त में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से माशरे में अफरा तफरी आ जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में अनाज की किसी किस्म की कमी नहीं। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, इस मुल्क में कोई कमी नहीं है अनाज की। इसलिए मैं ख़ास तौर पे आज कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोगों की भूख और तकलीफ पे पैसा बनाना चाहते हैं कि आपके खिलाफ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे हम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, लिहाजा हर पाकिस्तानी मदीना की रियासत को रोल मॉडल समझते हैं। उन्होंने कहा कि बहैसियत कौम अगर कमजोर तबके का साथ देंगे तो हम जीतेंगे। मदीना की रियासत के अंदर दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी, यानी कि एक इंसानियत का निज़ाम बना था। रियासत ने सबसे पहले जिम्मेदारी अपने कमज़ोर तबके की ली थी। अगर हमने ये जंग जीतनी है तो जब तक हम इन लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, हम ये जंग नहीं जीत सकते। कोरोना की वबा के बायस दरपेश चैलेंज से निमटने के लिए महदूद वसाइल के बावजूद मुल्की तारीख के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए भरपूर एहसास का मज़हर है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क को ऐसी सूरत हाल का सामना है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। ऐसे में हुकूमती इदारों को मज़ीद मुतहरिक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वो इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के चैलेंज के पेश नज़र सनत व तिजारत, तामीरात, तवानाई और गुर्बत के शिकार अफराद को रिलीफ की फराहमी से मुतालिक इक़दामात पर आला सतह इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत वो तमाम इक़दामात उठाएगी जिनसे अवाम और हर शोबे को इस मुश्किल घड़ी में मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ साथ हमें गुर्बत जैसे बड़े चैलेंज का भी सामना है। हुकूमत कमज़ोर तबकों को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाएगी। इस हवाले से बैरून मुल्क पाकिस्तानी और मुल्क में मौजूद मुखैर हजरात हमारे लिए उम्मीद की किरण हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर को बुनियादी ज़रूरी अशिया की मुल्क भर में दस्तयाबी पर खुसूसी नज़र रखने और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की कि मुल्क के किसी भी हिस्से में आटा, दालों, चावल, घी और चीनी की क़िल्लत न हो। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत भी की कि मुतालिका वफाकी और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कायम की जाए जो खुराक के हवाले से सूरत हाल का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा ले और सिफारिशात पेश करे। इजलास में मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कमज़ोर तबके को रिलीफ फराहम करने के हवाले से इक़दामात पर मुआविन खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर ने वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से इक़दामात का ऐलान बहुत जल्द करेंगे। इजलास में मुल्क में मुमकिन हद तक सनती सरगर्मियाँ जारी रखने के हवाले से इक़दामात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। मुशीर तिजारत ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम बड़े कारखानों के मालिकान को हिदायत कर दी गई है कि मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जाए। छोटी और दरमियानी सनतों के मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को बाहमी मुशावरत से हतमी शक्ल दी जा रही है। इजलास में तामीरात के शोबे के हवाले से हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मुराआत और इक़दामात पर भी गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कोरोना रिलीफ फंड में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों और अंदरून मुल्क मुखैर हजरात की शमूलियत के हवाले से तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर स्टेट बैंक को हिदायत की कि ज़िम्मे में मुतालिका इदारों से बाहमी मुशावरत के बाद तमाम तर तफसीलात और तरीक़ाकार पेश किया जाए। इजलास में तवानाई के शोबे से मुतालिका मालूमात और खुसूसन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुल्क और अवाम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में यह फैसला किया गया कि गंदम की कटाई से वाबस्ता अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करने के इक़दामात को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी।
معیشت کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے مطلوبہ صنعتوں کی فہرست مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے حکومت ضروری سہولت فراہم کرے گی تاکہ صنعتی عمل کم سے کم متاثر ہو۔ اقتصادی امور کے وزیر نے بتایا کہ 93 انٹرنیشنل NGOs کو ملک میں 6 ماہ کے لیے کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ مزید 53 اداروں کی درخواست زیر غور ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بین الاقوامی NGOs کو اس مشکل وقت میں رفاہی کاموں میں دقت پیش نہ آئے۔ وزیر اعظم نے فوڈ سیکیورٹی، صنعت و تجارت، اقتصادی امور اور خزانہ کی وزارتوں کو ہدایت کی کہ ان وزارتوں میں ماہرین پر مشتمل تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے جو روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے اور تمام تر ضروری اقدامات کے لیے سفارشات پیش کرے۔ پاکستان میں 53 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک 1690 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے 21 اموات ہو چکی ہیں۔ حکومت ملک میں کورونا کی روک تھام کے لیے برسر پیکار ہے، روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ اور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل جانیے محمد مظہر عباس سے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ عالمی سطح پر کورونا کی وبا سے لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں 99 کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں 7507 لوگ جو ہیں وہ مختلف کوارنٹائنز کے اندر ہیں۔ ان میں سے 4255 لوگوں کے ٹیسٹ فائنل کیے جا چکے ہیں۔ 19% یعنی کہ 796 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں۔ 773 لوگ جو ہیں وہ سٹیبل ہیں، بتدریج ریکور ہو رہے ہیں۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کورونا کے طبی آلات فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ایبٹ آباد اور DI خان میں کورونا کی لیبارٹری جلد کام شروع کر دے گی۔ پنجاب کے اندر 2 لیبارٹریز کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا چکا ہے اور وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، اور یہ ہیں گجرات اور بھاولپور۔ گورنمنٹ آف سندھ کو آج 20,000 ٹیسٹنگ کٹ دی گئی ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کو 5,000، گورنمنٹ آف بلوچستان کو کوئی 4,800۔ اگلے 3 دنوں میں 4 سے 5 فلائٹس چائنا جائیں گی۔ 16 جو ہے وینٹیلیٹرز اور تقریباً 5,000 پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی سیٹس جو ہیں اس کو لے کے آئے گی۔ قومی سلامتی کے بارے میں معاون خصوصی معید یوسف نے کہا کہ مسافر ٹرانسپورٹ اور ریلوے کو 1 اپریل تک کھولنے میں کوئی صداقت نہیں، اور دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر پاکستانی مسافر نہیں پھنسے ہوئے۔ اندرون اور بیرون ملک پروازیں تاحکم ثانی بند ہیں۔ آپریشنز 4 تاریخ اور 5 تاریخ سے شروع کریں گے تو بہت آہستہ آہستہ چند فلائٹیں جو ہیں وہ کھلیں گی۔ جیسے جیسے ہم اس سے پیسنجرز آئیں گے، ہمارا پروٹوکول جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کے آگے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ملک میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے سماجی فاصلے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ عوام بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے اجتناب کرے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,68,000 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,60,243 صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 36,914 ہو گئی ہے۔ یورپ اور امریکہ اس وقت کورونا وائرس کی شدید لپیٹ میں ہے۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 2,854 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ مہلک وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,55,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا 199 ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ اٹلی میں 97,689 افراد مہلک وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 10,779 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اسپین میں 85,195 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 7,340 ہو گئی ہے۔ فرانس میں 2,606 افراد ہلاک ہو چکے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 40,174 ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس سے 22,141 افراد متاثر ہوئے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 1,408 ہے۔ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈز، بیلجیم، پرتگال، کینیڈا، ناروے، جنوبی کوریا، ترکی، برازیل، سویڈن سمیت دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی کورونا کے ہزاروں مریض ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ چین میں کافی حد تک کورونا پر قابو پا لیا گیا ہے اور متاثرہ علاقوں میں زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔
ایران میں کورونا متاثرین کی تعداد 41,495 ہے، جبکہ 2,757 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کم آمدنی والے غریب طبقے کی مشکلات کا مکمل ادراک ہے اور ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے کورونا ٹائیگر فورس قائم کی جا رہی ہے۔ وہ اسلام آباد میں نوجوانوں کے امور کے معاون خصوصی عثمان ڈار سے گفتگو کر رہے تھے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کورونا ٹائیگر فورس کی تشکیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اس فورس کا حصہ بنایا جائے گا۔ ملک بھر سے رضاکاروں کی رجسٹریشن کا عمل 31 مارچ سے 10 اپریل تک سٹیزن پورٹل کے ذریعے مکمل کر لیا جائے گا۔ اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا میں قائم قرنطینہ مرکز کا دورہ کیا اور کورونا کے مریضوں کے لیے سہولتوں کا جائزہ لیا۔ بیگم سمین الوی بھی ان کے ہمراہ تھی۔ صدر مملکت نے قرنطینہ مرکز کے کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا اور طبی عملے سے کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی دیکھ بھال سے متعلق معلومات حاصل کیں۔ صدر مملکت کو بتایا گیا کہ اس قرنطینہ سینٹر میں تقریباً 600 افراد کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ مریضوں کی دیکھ بھال اور انہیں تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ قرنطینہ مرکز میں موجود طبی عملے کو بھی حفاظتی سامان فراہم کیا گیا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ابان نے کہا ہے کہ ضروری اشیاء اور راشن غریب و مستحق افراد کے گھر پہنچانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے جہاں نوجوانوں کا انتخاب کیا، وہیں مخیر حضرات کی خدمات بھی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں معاون خصوصی نے کہا کہ یہ جذبوں اور وسائل کا حسین امتزاج ہوگا۔ نوجوان ملک میں تبدیلی کا ہر اول دستہ بنے تو مخیر حضرات نے ہمیشہ عوام کی فلاح کے لیے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق ابان نے کہا کہ کور کمیٹی اجلاس میں ایک ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ ہوا جہاں مخیر حضرات اور چیریٹی ادارے رجسٹرڈ ہوں گے تاکہ عوام کے لیے فلاحی کاوشوں کو ہم آہنگ کر کے نچلے طبقے تک راشن اور اشیاء خور و نوش بر وقت اور منصفانہ انداز سے پہنچائی جا سکیں۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ابان نے کہا ہے کہ شعبہ صحت کی ترقی کے لیے اقدامات حقیقی قومی خدمت ہے۔ حقائق بیان کرنے پر اپوزیشن سیخ پا ہو جاتی ہے۔ اعداد و شمار تصدیق کر رہے ہیں کہ شعبہ صحت کی ترقی ماضی کے حکمرانوں کی ترجیحات میں نہیں تھی، صرف ناموں کی تختیاں لگائی گئیں۔ اپنے ٹویٹ میں معاون خصوصی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے پاکستان کے عوام کی صحت پہلی ترجیح ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کا صحت کے لیے بجٹ میں اضافہ اس اہم شعبے کی مضبوطی کے لیے ہماری سنجیدہ اور مخلصانہ کاوشوں کا آئینہ دار ہے۔ اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولیا فریڈرک مارکوم ہارنس نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 دنیا بھر کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کو اس چیلنج سے نمٹنے میں شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے محدود وسائل کے ساتھ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے۔ جولیان فریڈرک نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی کی تیاری میں بھرپور معاونت کا یقین دلایا اور کہا کہ حکمت عملی کا مقصد اس وبا کے مقابلے کے لیے عالمی برادری سے مالی معاونت کا حصول اور اس پر عمل درآمد کی مؤثر نگرانی کرنا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے OIC کے اقدامات اور اس وبائی چیلنج کے تناظر میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کورونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے OIC کے رکن ملکوں کو مشترکہ کاوشیں کرنے اور تحقیقاتی اداروں اور سائنسدانوں کے ذریعے اس وبائی چیلنج کا حل ڈھونڈنے سے متعلق سیکرٹری جنرل OIC کے حالیہ بیان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل OIC کو مقبوضہ جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے گزشتہ 8 ماہ سے جاری مسلسل کرفیو کے باعث وہاں دواؤں اور خوراک کی شدید قلت ہے۔ 80 لاکھ کشمیری بھارتی جبر و استبداد سے نجات کے لیے عالمی برادری بالخصوص مسلم امہ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک جو پہلے سے علیل ہیں نے بھارتی جبر و استبداد کے خلاف بھوک ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنا نمائندہ خصوصی پاکستان اور آزاد کشمیر بھجوانے پر سیکرٹری جنرل OIC کا شکریہ ادا کیا۔ سیکرٹری جنرل OIC نے کہا کہ موجودہ عالمی وبائی چیلنج کے پیش نظر اسلامی ترقیاتی بینک OIC کی مالی معاونت کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में कोरोना वबा की सूरत हाल और हिफाजत इक़दामात के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद ने भी शिरकत की। इजलास में कोरोना वायरस पर काबू पाने और मुतासरा मरीजों के बेहतरीन इलाज के आज़म का अदा किया गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान पर भी मौसर अमल दरामद पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत हेल्थ प्रोफेशनल्स को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देगी और इंसदाद कोरोना मुहिम के दौरान जान बहक होने वाले मुलाजमीन, डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लवाहिकीन को शोहदा पैकेज की मुराद दी जाएंगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि इंतहाई हसास इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। सूबे में टेस्टिंग लैब्स बढ़ा रहे हैं और फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी में इजाफा कर दिया गया है, जबकि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को यौमिया 5000 मेट्रिक टन गंदम भेज रहा है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में इंसाफ इमदाद पैकेज की मंजूरी दी गई। पंजाब हुकूमत की 10 अरब रुपए की इमदादी रकम वफाकी हुकूमत के रिलीफ पैकेज के अलावा होगी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इंसाफ इमदाद पैकेज की दरखास्तें ऑनलाइन ली जाएंगी और कवायद की तस्दीक के बाद हकदारों तक इमदाद पहुँचाएंगे। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत की कि 25 लाख मुस्तकीन को फीकस 4000 रुपए देने का पैकेज फौरी लाया जाए। उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदार तबके के लिए फॉर्म में शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर की मालूमात ली जाएंगी। किसी भी किस्म की शिकायत भी ऑनलाइन की जा सकेंगी। कोरोना वायरस के पेश नज़र पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। इस हवाले से मुलाहिजा कीजिए लाहौर से नवीद हयात की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जुज़वी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और हुकूमती हदायत के मुताबिक सूबे के तमाम अजला में शहरियों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में शॉपिंग मॉल्स, बाजार, सरकारी और निजी अदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क्स, रेस्टोरेंट और सियाहती मकामात आज 7वें रोज़ भी बंद रहे, जबकि आवाम की सहूलत के लिए करियाना स्टोर, गोश्त की दुकानें, फ्रूट और सब्जी मंडियां और मेडिकल स्टोर खुले हैं, जहां आवाम ने मामूल के मुताबिक खरीदारी करते हुए एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ हातिर रखा। सब हम घरों में बैठे हुए हैं और यही अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि इसको अल्लाह मियां हवा में ख़त्म कर दो। बेहतर है लॉकडाउन, इसमें आवाम की भलाई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज़िले इंतजामिया दफ़ा 144 पर अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म अमल है, जबकि शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए पंजाब पुलिस भी मुतहरिक रही और जगह जगह नाके, शहरियों की चेकिंग और नकलो हरकत इंतहाई महदूद रही। पंजाब हुकूमत की हदायत पर ज़िले इंतजामिया की मदद से सड़कों को क्लोरीन स्प्रे से धोने का अमल भी जारी है, जिससे जरासीम का खात्मा मुमकिन होगा। अवाम का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम सबको मिलकर अपना अपना किरदार अदा करना होगा। कौम एक होकर ही इस वायरस को शिकस्त दे सकती है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मजीद आगाह करेंगे आपको मुल्तान में कायम पाकिस्तान के सबसे बड़े करंतना मरकज में 1271 ज़ायरीन की सहूलत के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की हिदायत पर अरकान पार्लियामेंट इन इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। तफसील शिराज दुरानी से। मुल्तान की इंतजामिया ने सनती जोन में वाक़े वर्कर्स वेलफेयर कम्प्लेक्स में 3000 कमरों पर मुश्तमिल करंतना सेंटर कायम कर रखा है। ताफ्तान बॉर्डर से आए 1271 ज़ायरीन को इस मरकज़ के 62 ब्लॉक्स में हिफाजती तहवील में रखा गया है। हिफाजती तहवील का बुनियादी मकसद 14 रोज़ के क़याम ताम के दौरान कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर होने वाले अफराद को इलाज मुआवजा के लिए हस्पतालों में कायम आइसोलेशन वार्ड्स में मुंतकिल करना है, ताकि इस मूजी मर्ज को फैलने से रोका जा सके। हिफाजती मुद्दत पूरी होने के बाद मनफी नताइज के हामिल अफराद को घरों की जानिब रवाना किया जाएगा। जो इनका पूरा एक टाइम है आइसोलेशन का, वो पूरा किया जा रहा है। इंतजामात काबिल दीद हैं। PTI के MP MNS कोशां हैं। सबसे पहले वो अपने इर्द गिर्द के जो गरीब, नादार और मजदूर लोगों को देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जाए। जो सहूलतें हम एज ए गवर्नमेंट पहुँचा सकते हैं लोगों को, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उन तक पहुँचाएँ। करंतना मरकज में मौजूद 1193 अफराद के लैब टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1118 अफराद के नताइज मनफी आए हैं। 150 से ज्यादा अफराद के टेस्ट होना अभी बाकी हैं। ज़िले इंतजामिया के एहलकार मरकज में मौजूद रहकर सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। हमने इनको बेसिक जो हमारी SOP के मुताबिक फैसिलिटीज थी वो हमने प्रोवाइड कर दी है। करंतना मरकज के बाहर मौजूद कैंपों में मुखैर हजरात की तरफ से अशिया खुर्दनोश की फराहमी का अमल जारी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े करंतना मरकज में 14 रोज़ा हिफाजती तहवील के दौरान 79 मुस्बत नताइज के हामिल अफराद को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान।
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 192 हो गई है। सूबे में सबसे ज्यादा मकामी केस मर्दान में रिपोर्ट हुए हैं। मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के किसी जिले को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवरुल्लाह खान। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से आगाही के लिए चलने वाली मुहिम का एक फायदा तो ये हुआ है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में अवाम बिला जरूरत घरों से बाहर नहीं निकल रहे, सड़कों पर आमद रफ्त न होने के बराबर है और यही इस मौजी वायरस से बचाव का बेहतरीन तरीका भी है। लेकिन पाकिस्तान में कोरोना वायरस से होने वाली पहली हलाकत मकामी सतह पर उस वायरस की मुंतकिली का बायस बनी जब मर्दान के सादत खान ने उम्रा से वापसी पर बेएहतियाती करते हुए अपने घर में तकरीब का एहतमाम कराया। इंसदाद कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मर्दान में इस वाहिद केस के नतीजे में अब तक 79 अफराद को पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है। यूसी मंगल लॉकडाउन में है और वजीर आला के अहकामात पर यहाँ मुकीम 7,500 खानदानों को राशन की तकसीम यकीनी बनाई गई है। जो बाहर से आते हैं लोग उनको तो हम सारे स्क्रीन होते हैं। अब हमारे 8 पॉइंट्स हैं, 6 हमारे मेन एरियाज जो कि बैरून अजला से हमारे लोग आते हैं और 2 अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स, वहाँ पे हमारे स्कैनिंग के लोग बैठे हुए हैं। मर्दान में 80 अफराद को क्वारंटीना में रखा गया है, जबकि जिले से मिलने वाले 8 रास्तों पर भी स्क्रीनिंग का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बैरून ममालिक से आने वाले 3200 अफराद में से 2800 को ट्रेस कर लिया गया है। मर्दान के अलावा डेरा इस्माइल खान में गुमल मेडिकल कॉलेज और गुमल यूनिवर्सिटी के अलावा पेशावर के इलाके दूरानपुर में कायम क्वारंटीना मराकज में सहूलियात इत्मीनान बख्श है। पेशावर शहर में फूड ग्रीन मार्केट में अशियाए जरूरिया की मांग और रसद मुतवाजिन है। कीमतों पर नजर रखने के लिए वज़ीर आला के मुशीर अजमल वजीर ने पेशावर में बाजारों का दौरा किया और आवाम से हुकूमती इक़दाम पर आगाही हासिल की। आटे के हवाले से मैंने खुद मार्केट को चेक किया। इस वक्त आटे की जो कमी थी, जो 1-2 दिन पहले कोई शॉर्टेज आई थी, इस वक्त अल्लाह के फजल करम से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पेशावर लेवल पे इस वक्त आटे का कोई बहरान नहीं है। आटा वाफर मकदार में मौजूद है। हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार ला रही है। बिलाशुबा पूरी कौम आलमी वबा से लड़ने के लिए पुरअज़म है। जरूरत इस अमर की है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करके इस वबा से बचा जाए। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन के दौरान अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन रहा और ज्यादातर लोग अपने घरों तक ही महदूद रहे। तफसील बताएंगे नासिर सिद्दीकी। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने उलमाए कराम को मसाजिद में नमाज और जुमे की नमाज की अदायगी के हवाले से हुकूमती फ़ैसले से आगाह किया। उन्होंने उलमाए कराम को नमाज जुमा के इस्तेमाल करने के हवाले से तमाम FIRs वापस लेने के बारे में बताया। उलमाए कराम ने वज़ीर आला को आइंदा जुमे को कोरोना वायरस के पेश नज़र अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची में सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल से PSO के MD सैयद मोहम्मद ताहा ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने हिदायत की कि कार्गो की बिला तात्तुल नक़्ल व हमल के लिए हाईवेज पर मौजूद पंप्स को खुला रखा जाए। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने थैलेसेमिया के मरीज बच्चों के लिए खून का अतिया दिया और आवाम बिलखुसूस नौजवानों से इस वक्त खून की बीमारी में मुब्तला मरीजों को खून के अतियात देने की अपील की। SIUT में भी कोरोना से मुतासरा लोगों की स्क्रीनिंग का काम जारी है और अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस वक्त जो पब्लिक जिन हालात में है उसमें ज़रूरत है कि हम चाहे आगे बढ़े, मदद करें। लॉकडाउन के 8वें रोज आज सिंध में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कराची समेत सूबे भर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहा, जबकि दूध, सब्जी, जनरल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स और पेट्रोल पंप्स भी शाम 5 बजे बंद कर दिए गए। कराची शहर में जगह जगह पुलिस और रेंजर्स ने नाके लगाकर लोगों को अपने घर में रहने की हिदायत की। सिंध के दूसरे शहरों हैदराबाद, सक्खर, सांगड़, मीरपुर खास और दीगर शहरों में लॉकडाउन रहा और ज्यादातर लोग अपने घरों तक महदूद रहे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना से बचाव की खातिर अवाम में समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए मीडिया और एलानात के जरिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के हवाले से इजलास में असद उमर ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में रोजाना 1000 खानदानों को राशन फराहम किया जा रहा है। अवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के मुंतखब नुमाइंदे, इंतजामिया और रज़ाकार आगाही मुहिम में हिस्सा लेंगे। इजलास में MNAs अली नवाज आवान, राजा खुर्रम, कमिश्नर और DC इस्लामाबाद ने शिरकत की।
کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر وزیر اعظم کے اعلان کردہ اقتصادی ریلیف پیکج کے انتظامات مکمل کرنے کے لیے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا خصوصی اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں ہوا۔ 1200 ارب روپے کے اقتصادی ریلیف پیکج میں سے 100 ارب روپے ہنگامی ریلیف فنڈ کے لیے مختص کیے گئے۔ پیکج میں کفالت پروگرام کے تحت 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 کی مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں صنعتی شعبے کے دہاڑی دار ملازمین کے لیے 200 ارب روپے کی مالی امداد کی بھی منظوری دی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی رعایتی نرخوں پر دستیابی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 50 ارب روپے کی منظوری دی۔ سیلز اور انکم ٹیکس ریفنڈ کے لیے FPR کے لیے 75 ارب روپے کی بھی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے کورونا وائرس کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے مختلف اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکسز میں نرمی کا فیصلہ کیا۔ دالوں کی درآمد پر ایڈوانس ٹیکس کو 0 کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سویابین، کنولا، پام آئل اور سورج مکھی کے تیل پر اضافی کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ بھی دی گئی ہے۔ اجلاس میں ٹیکسٹائل برآمد کنندگان کو ڈیوٹی ڈرا بیک کے لیے وزارت تجارت کو 30 ارب روپے جبکہ 19 مارچ سے منجمد ریلوے خدمات کے لیے 6 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سے APNS CPNE اور PBA کے نمائندگان نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور میڈیا صنعت کو درپیش مسائل اور کورونا چیلنج کے تناظر میں میڈیا کے لیے خصوصی ریلیف پیکج پر گفتگو کی۔ سیکرٹری اطلاعات اکبر دورانی اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر طاہر حسن بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آزادی اظہار رائے کے بنیادی جمہوری حق پر کامل یقین رکھتی ہے۔ آزادی صحافت اور جمہوریت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ آزاد اور ذمہ دار صحافت کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرتے رہیں گے۔ میڈیا صنعت سے وابستہ مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا ہاؤسز کے واجبات ادا کرنے کی واضح ہدایات کی ہیں۔ ادائیگیوں کے معاملے کے حل کی جانب بڑھ رہے ہیں، ان میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ معاون خصوصی اطلاعات نے کہا کہ صحافی اور میڈیا ورکرز کورونا کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اخبار فروشوں کے مسائل کے حل کے لیے الگ سے اجلاس بلایا جائے گا۔ معاون خصوصی نے اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات اکبر دورانی کی پیشہ ورانہ امور کی احسن انداز سے انجام دہی پر تعریف کی۔ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ڈاکٹر محمد جہانزیب خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 40 کروڑ 62 لاکھ روپے مالیت کے 2 منصوبے منظور کیے گئے جبکہ 133 ارب روپے کی لاگت کے 4 منصوبے حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو بھجوا دیے گئے۔ اجلاس میں صحت، فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، مواصلات اور آبی وسائل سے متعلق منصوبے پیش کیے گئے۔ صحت کے شعبے سے متعلق پنجاب ترقی انسانی وسائل پر سرمایہ کاری کے لیے 52 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے جس کو حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو بھجوا دیا گیا۔ اجلاس میں فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ سے متعلق 2 پوزیشن پیپر پیش کیے گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $20 لاکھ کی معاونت کی منظوری دے دی۔ یہ رقم کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر خرچ کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈیزاسٹر رسپانس فنڈ سے ملنے والی اس رقم سے ہنگامی میڈیکل سامان، ذاتی حفاظتی آلات اور تشخیصی لیبارٹری آلات خریدنے میں مدد ملے گی۔ اس سے قبل بھی ہنگامی سامان خریدنے کے لیے 20 مارچ کو ایشیائی ترقیاتی بینک $5 لاکھ کی منظوری دے چکا ہے۔ ریلوے کی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آئندہ 15 دن کورونا وائرس کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ جو لوگ احتیاط کر رہے ہیں وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ آئسولیشن سہولت کی فراہمی کے لیے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سمیت ملک بھر کے 570 ریلوے اسٹیشنز پر 7 ہسپتال قائم کر دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی اسٹیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے 570 ریلوے اسٹیشن ہیں جس میں 7 ہسپتال آج ہم نے بنا دیے ہیں۔ ملتان میں، کراچی میں، پشاور میں، سکھر میں اور کوئٹہ میں ہمارے پاس 1700 کوچز موجود ہیں۔ کل ہم ٹرینیں نہیں کھول رہے۔ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے کل کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ہدایت دی ہیں۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم 1 تاریخ سے پیسنجر ٹرینیں چلائیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ابھی ہم تا حکم ثانی پیسنجر ٹرینیں نہیں چلیں گی، اور 72 گھنٹے پہلے جب ہم نے شروع کرنا ہوا یا 24 گھنٹے پہلے ان پیسنجر ٹرینوں کی بکنگ کھولیں گے۔
वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ननकाना साहब में एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 12 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक अफसोसनाक है। मुतासरा खानदान के 2 अफराद ने उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब का सफर किया था। उन्होंने कहा कि सूरत हाल को काबू करने के लिए इलाके के तमाम मकीनों को 14 दिन के लिए करंतना कर दिया गया है और जिले इंतजामिया ने तमाम अफराद को खाने पीने का सामान घरों में पहुँचा दिया है। ताहाल किसी और शख्स में वायरस की अलामात जाहिर नहीं हुई। विफाकी वजीर ने कहा कि ननकाना साहिब में 3 इजाफी फील्ड अस्पताल कायम कर दिए गए हैं, जबकि जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर 17 करंतना सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहां एक वक्त में 1600 अफराद को रखने की गुंजाइश मौजूद है। विफाकी वजीर ने कहा कि खुदा न खास्ता हालात ख़राब होने की सूरत में करंतना के लिए मजीद 40 जगहों की निशानदही भी कर ली गई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों पर रहें और हुकूमत का साथ दें। बहुत जल्द हम इस मुसीबत पर काबू पा लेंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गन्नापुर ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं और हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया से मुसलसल राबिते में हैं। एक बयान में वफाकी वजीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 50 से ज़ायद करंतना मराकज़ बनाए गए हैं, जबकि टेस्टिंग की सलाहियत को बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेडिकल स्टाफ को तमाम तर हिफाजती सामान फराहम कर दिया गया है। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि मुश्किल हालात में आवाम, हुकूमत और आलमी इदारे सेहत के उसूलों पर सख्ती से अमल करें। पाक अफवाज, इंतजामिया और दीगर हुकूमती इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवाम को शाय खोरोनोश की फराहमी यकीनी बनाएगी। मैं अपने आज़ाद कश्मीर के भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बुज़ुर्गों को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जान की हिफाजत के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, जिसमें जो बुनियादी था वो लॉकडाउन है। इस हवाले से आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर सख्ती से अमल करें। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी फराहमी जो है वो बगैर किसी तातुल के जो वो जारी रह सके। फैसला हुआ है हुकूमत पाकिस्तान के साथ कि खाने पीने की जो अशिया है इनकी नकल हमल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है अपने शहरियों पर कि वो हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों पर जो है वो अमल करेंगे और अपने आप को और दूसरों को जो है इस आफत से महफूज रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान की सदारत में कोरोना वायरस के हवाले से स्कर्दू में अहम इजलास हुआ। कमांडर FCNA समेत आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा कि हुकूमती और अवामी टीम कोरोना वायरस के खिलाफ डट गई है। बर वक्त इक़दामात उठाने पर आवाम को सल्यूट पेश करते हैं। उनका कहना था कि वेंटिलेटर्स की जहां ज़रूरत होगी वहां लगेंगे। बहुत जल्द बल्तिस्तान को मजीद 10 वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना के खात्मे के लिए कोशिशों में सियासी मुदाखलत होगी न करने देंगे। कोरोना मुश्तरक इंसानी मसला है, मिलकर मुकाबला करेंगे। कमांडर FCNA ने बताया कि हम सब मुत्तहिद हैं। कोरोना के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल बनाया गया है। CMH में 8 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। मेडिकल की बेहतरीन सहूलतें मुहैया हैं। तमाम ज़रूरतमंद इस्तेफादा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी चंदा मुहिम के जरिए खरीदे गए वेंटिलेटर्स और सामान हमारे पास पहुँच गए हैं। जल्द ही स्कर्दू पहुँचा दिए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह खान ने सूबाई वज़ीर कानून और मुशीर इत्तलात के हमरा जिला नगर का दौरा किया। इस मौके पर DC ऑफिस में जिला नगर में कोरोना वायरस रोकने के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाके का लॉकडाउन किया है। वज़ीर कानून औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत बल्तिस्तान और जिला नगर को रेड जोन करार देकर कोरोना वायरस रोकने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर कानून औरंगज़ेब एडवोकेट और मुशीर इत्तलात शम्स मीर ने गिलगित में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सूबे में कोरोना वायरस की मजीद 13 केस मुस्बत आने से मरीजों की तादाद 136 हो गई है। नए मुस्बत केसेस में से 11 नगर, 1 गिलगित और 1 स्कर्दू से है। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू ने अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान एडवोकेट और अरकान असम्बली के हमरा कोयटा में PDMA बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोरोना वायरस आलमी चैलेंज बन चुका है और उसके खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। अपोजिशन का इस कौमी इशू पर साथ देना खुशाइंद अमर है। हम सब ने हमेशा कौमी मामलात में यकजहती का मुजाहरा किया है। इस मौके पर अपोजिशन अरकान की तजावीज़ पर सूबाई वज़ीर दाखिला ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया।
उधर कोयटा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर समेत लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। जिले इंतजामिया गराम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सरगर्म अमल है। इस हवाले से तफसील बताएंगे सरफराज शेख अपनी रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे भर में हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से लगाए गए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। इस दौरान कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होने से गरीब और मतवसत तबका मुश्किलात से दो चार है। हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन जो इस वक्त बेरोजगार हुए हुए हैं, घरों में बैठे हैं, खासतौर पर मजदूर तबका, इन गरीबों को बांटें, दें, राशन दें, इनकी जरूरतें पूरी करें। कोयटा शहर में जिले इंतजामिया लॉकडाउन की सूरत हाल में महंगाई पर काबू पाने के लिए ग्राम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है। रेड्स करने के बाद हम फाइन करते हैं, लोगों को सील करते हैं। प्राइस कंट्रोल, एंटी प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग एक्ट के मुताबिक उनको पनिशमेंट्स वगैरह दी जाती हैं। सूबाई हुकूमत ने अशिया खुर्दनोश की तरसील के लिए बैनुल अजला सामान बरदार ट्रांसपोर्ट को जारी रखा है ताकि अवाम को अशिया ज़रूरिया के लिए किसी किल्लत का सामना ना हो। हुकूमत बलूचिस्तान अवामी फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि इनफरादी तौर पर हर शहरी, हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। सरफराज शेख, PTV न्यूज़, कोयटा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि अवाम हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और माहिरीन तिब की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हम बार बार लोगों को घरों में रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन कर रहे हैं, क्योंकि यही इस वबा से बचने का वाहिद रास्ता है और इसी में हम सब की बका और बेहतरी है। हम उलमा और मशाइख और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल आज़ाद कश्मीर की बेहद ममनून हैं, जिन्होंने बैनुल मसालिक मुशावरत और इत्तफाक के बाद कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए आवाम की शरीयत की रोशनी में रहनुमाई की है। इस वक्त बाहैसियत मुसलमान हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि शरीयत के ऐन मुताबिक हिकमत, तदबीर और डॉक्टरों की हिदायत की रोशनी में कीमती जानें बचाएं और इस सिलसिले में आइमाए मसाजिद और तमाम मुसलमानों पर अहम तरीन ज़िम्मेदारी आयद होती है। इंशाअल्लाह हम इन फ़राइज़ की अंजाम दही में कामयाब होंगे। आगाह करेंगे, आज़ाद कश्मीर में 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के खतरे के पेश नज़र मजीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अपडेट करेंगे अदील अहमद खान। आजाद कश्मीर में लॉकडाउन का 7वां रोज है। दुकानें और कारोबारी मराकज बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है। शहरों में वक्फे के साथ जरासीम को स्प्रे किया जा रहा है। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान कोरोना के खतरे के पेश नजर उठाए गए इकदाम की खुद निगरानी कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल जो टेस्ट कंडक्टेड हुआ है 29 मार्च तक वो 105 था, पॉजिटिव 6 है, एडमिटेड न्यू सिटी मीरपुर हॉस्पिटल 4 है और एडमिटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिम्बर जो उसका आगे जो बना हुआ है वो 2 है। वो असिस्टेंट पैकेज फॉर डेली वेजर्स जो है वो दे रहे हैं। विजिलेंट कमेटी यूनिट कौन से सतह पर बताएंगे आपको। आजाद कश्मीर में कोरोना के खतरे के पेश नजर क्वारंटीन सेंटर्स और आइसोलेशन अस्पतालों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कोरोना टेस्टिंग की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों के क्वाइफ हासिल करके इनकी स्क्रीनिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 26,000 के करीब जो है आज़ाद कश्मीर के नेशनल्स जो मुख्तलिफ ममालिक से, जिसमें यूरोप है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, वहाँ से एयरपोर्ट्स के थ्रू जो हमें दाखिल हुए, उनको हमने चेक करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए 204 टीम्स हमने ग्राउंड के अंदर उसको एक्टिव किया। हर गुजरते दिन के साथ आजाद कश्मीर भर में कोरोना के खतरे के पेश नजर इक़दामात मजीद बेहतर किए जा रहे हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। आगाह करेंगे आपको, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के दौरान भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में लोगों पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय रियासती मशीनरी कोरोना वायरस की वबा से कहीं बड़ा खतरा बन चुकी है। KMS के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने नई दिल्ली में अपने बयान में भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस वबा से निपटने के लिए ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की बजाय आवाम दोस्त इक़दामात यकीनी बनाए।
ह्यूमन राइट्स वॉच की जनूबी एशिया की डायरेक्टर मीनाक्षी गंगुली ने भी कहा है कि भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को मोहलिक वबा से बचाए, लेकिन ज़रूरी है कि वो इस दौरान इंसानी हुकूक का भी खास ख्याल रखे। उन्होंने पुलिस की आवाम के साथ बदसलूकी की शदीद मज़म्मत की। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं शब्बीर अहमद डार, बिलाल अहमद सिद्दीकी और अब्दुल हमीद भट्ट ने जदोजहद आज़ादी में जानों के नजराने पेश करने वाले अशफाक मजीद वानी, डॉक्टर अब्दुल अहद गुरोव, शब्बीर अहमद सिद्दीकी और जलील इंद्राबी को उनकी यौम शहादत पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि शुहदा मादर वतन के अजीम सपूत थे, जिन्होंने भारतीय तसल्लुत से जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो तेज़ी से फैलते कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई में मदद दे। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के मजीद 7 केसेस सामने आने के बाद पूरे मकबूजा कश्मीर में इस महलिक वायरस में मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 58 हो गई है। काबिज इंतजामिया ने तस्दीक की है कि वादी कश्मीर में महलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 33, जम्मू में 12 और लद्दाख रीजन में 13 हो गई है। दुनिया भर में कैदियों को महलिक कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए रिहा किया जा रहा है, जबकि भारतीय काबिज इंतजामिया ने मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस के खिलाफ पाबंदियों के नाम पर 627 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर देंगे आपको। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन जल्द खोलने के मामले पर यू टर्न लेते हुए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका भर में लॉकडाउन और समाजी फासला रखने की तारीख 12 अप्रैल से बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है। व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें माहिरीन ने बताया है कि अगले 2 हफ्तों में अमेरिका में कोरोना की वजह से अमवात की तादाद में बहुत इजाफा होगा, मगर इसके बाद तवक्को है कि अमवात और मुतासरीन की तादाद में कमी आ जाए। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि कोरोना वायरस से अमेरिका में 1 लाख तक लोग हलाक हो सकते हैं। 2 हफ्ते के दौरान बहुत जरूरी है कि हर शख्स हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल करे। इससे पहले ट्रंप इंतजामिया की कोरोना वायरस से निपटने वाली टीम के सरबराह डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा था कि कोरोना वायरस की वबा से अमेरिका में 2 लाख के दरमियान अफराद हलाक हो सकते हैं। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि 21 रोज़ा लॉकडाउन से करोड़ों अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मोदी हुकूमत के पास इस सूरत हाल से निपटने का कोई हंगामी मंसूबा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने एक ट्वीट में इस सूरत हाल को शर्मनाक करार दिया। इंडियन एक्सप्रेस में शाया होने वाले एक मजमून में नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलू ने कहा है कि यह बहरान भारत में माशी भौचाल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उन्होंने कहा कि आवाम के पास लॉकडाउन के अहकामात से इन्हिराफ के सिवा कोई रास्ता नहीं। भारतीय ज़राए अब्लाग के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद लाखों बेघर अफराद और नकल मकानी करके आने वाले मेहनत कश तबके के शब रोज़ मुश्किल हो गए हैं। कारखाने और तामीराती काम बंद हो जाने के बायस खदशा है कि कई अफराद फाका कुशी से हलाक हो जाएंगे। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर कौम से खिताब में मुल्क की लॉकडाउन के दौरान नामुनासिब इंतज़ामात पर माफ़ी मांग ली है। अफगानिस्तान में तालिबान ने 2 मुख्तलिफ हमलों में पुलिस और फौज के 24 एहलकार हलाक कर दिए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पहला हमला शिमाल मशरकी सूबे तखार के पुलिस हेडक्वार्टर्स पर किया गया, जिसमें 6 फौजी और 13 पुलिस एहलकार मारे गए। दूसरा हमला जनूबी सूबे जाबल की एक फौजी चौकी पर किया गया, जिसमें 6 फौजियों की हलाकत की इत्तलात हैं। कौमी खबरों में आगाह करेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वबा के बायस जेलों से कैदियों की रिहाई से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तमाम हाई कोर्ट्स और गिलगित बल्तिस्तान समेत सूबाई हुकूमतों को ताहुक्म सानी कैदियों की रिहाई के हवाले से मजीद अहकाम देने और पहले से मौजूद किसी ऐसे फैसले पर अमल दरामद से रोक दिया है। इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों के एडवोकेट्स जनरल्स, होम सेक्रेटरीज, नैब और इंसदाद मुनशियात के प्रोसिक्यूटर जनरल्स और तमाम मुतालिका फरीकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा कि कोरोना वायरस एक संजीदा मसला है, लेकिन इसके बाद संगीन जराम में मुलविस कैदियों की रिहाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट अज खुद नोटिस का हक कैसे इस्तेमाल कर सकती है। हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के कैदियों के अलावा तमाम को रिहाई दे दी है। इस अंदाज में जमानत बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। मामले की आइंदा समाअत बुध को होगी। अस्सलाम वालेकुम। खेलों खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस।
پاکستان سپورٹس بورڈ نے کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی فنڈ قائم کر دیا ہے۔ بین الصوبائی رابطوں کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا ہے کہ اس فنڈ سے کھلاڑیوں، کوچز اور ٹیکنیکل آفیشلز کو عالمی وبا سے محفوظ رکھنے اور کسی پریشانی کی صورت میں استعمال کیا جائے گا۔ یہ جو عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کی، اس کے ڈیل کرنے کے لیے یقیناً ایک حکومت تو اپنے لیول پہ کر رہی ہے، لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ نے بھی جو فنڈ قائم کیا ہوا ہے، ہمارے پاس ایک فنڈ ہے جس کے تحت ہم خدا نہ خواستہ کہ کسی سپورٹس مین، کوچ یا ٹیکنیکل سٹاف کسی کو اگر یہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو پاکستان سپورٹس بورڈ اس کی پوری ہیلپ کرے گا، اس میں اس کے ٹریٹمنٹ میں، ان کے علاج میں اور اس فنڈ میں، اور یہاں پہ فوراً وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سپورٹس بورڈ میں، اور یہاں پہ اپنے نمبر کے ساتھ وہ کریں گے جن کو ہم بھرپور طریقے سے فیسلیٹیٹ کریں گے۔ اور ہم اس حوالے سے ہماری NDMA سے بھی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ فیلڈ میں ہم اپنے پلیئرز کے ساتھ، اپنے ٹیکنیکل سٹاف کے ساتھ، اور ان کو ہم بھرپور طریقے سے سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے۔ کھلاڑیوں کے لیے پاکستان سپورٹس بورڈ کا اہم اقدام، کھلاڑیوں کے لیے سوشل میڈیا اور ٹیلی کام سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیل نمود مسلم سے۔ عالمی سطح پر وبا کے پھیلنے کے بعد جہاں دوسرے شعبے متاثر ہوئے، وہی کھیلوں کو بھی ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کئی جاری اور ہونے والے کھیلوں کے مقابلے ملتوی کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ نے اس حوالے سے کھلاڑیوں کو جہاں گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے، وہیں انہیں گھر پر آن لائن کوچنگ اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ہمارے پاس میڈیکل ڈاکٹرز کی اور فزیوتھراپسٹ کی ایک ٹیم ہے پاکستان سپورٹس بورڈ میں، لہٰذا ہم نے ان کو ڈپیوٹ کیا ہے کہ وہ ہماری فیس بک کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ ایسے میسیجز، پیغام اور کچھ انفارمیشن شیئر کریں جنرل پبلک کے ساتھ بھی اور ہر ایج گروپ کے ساتھ، بھلے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیونکہ اس کی روزمرہ کی روٹین افیکٹ ہو گئی ہے اور گھر تک محدود رہ گئے ہیں، تو کس طرح کی وہ تجاویز ان کو دی جائیں، ایکسرسائزز بتائی جائیں اور ڈائٹ پلان بتایا جائے تاکہ وہ جو اس طرح کے ماحول بنا ہوا ہے اس میں وہ اپنی خیال بھی رکھ سکیں، اپنے آپ کو، اپنا امیونٹی سسٹم بھی برقرار رکھیں۔ کھلاڑیوں کو پاکستان سپورٹس بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور ٹیلی سروسز سے سہولیات میسر ہوں گی۔ ان سروسز میں سپورٹس ڈاکٹر، فزیو اور سائیکاٹرسٹ بھی آن لائن سروسز میں میسر ہوں گے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے ایک ٹیلی ہیلتھ سروسز جو ہیں وہ سٹارٹ کی ہیں، جس میں سائیکولوجیکلی، میڈیکلی کوئی بھی پرابلم ہو، آپ پاکستان سپورٹس بورڈ کی ویب سائٹ پر جا کر ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی ان سہولیات سے نہ صرف کھلاڑی بلکہ عام شہری بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک اور تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ دیگر اضلاع میں موسم خشک اور جزوی ابرآلود رہے گا۔ سب سے کم درجہ حرارت کالا -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے جانی، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہما ملک اور تصور زمان بابر کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔